اور چونکہ یہاں تو اناج کی بات چل رہی ہے، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے۔ تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ ساڑیوں میں کچھ ساڑی ایسی ہوتی تھی جو بہت معمولی ڈیفیکٹ ہوتا تھا، تو وہ ڈیفیکٹیو ساڑی جو ہوتی تھی، اگر 5,000 کی ساڑی ہے تو مارکیٹ میں وہ 2,000 کی بکتی تھی۔ عام آدمی تو پکڑ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس میں کیا ڈیفیکٹ ہے، لیکن وہ 2,000 کی بکتی تھی۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی ساڑی کی جب زکوٰۃ نکالتے تھے تو وہ ڈیفیکٹیو ساڑیوں کی شکل میں زکوٰۃ نکالتے تھے، اور ڈیفیکٹیو ساڑیوں کو جب وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے، اور بہت سارے بہار بنگال کے چندہ لینے والے جب زکوٰۃ لینے جاتے تھے تو ان کو وہی ڈیفیکٹیو ساڑیاں دے دیتے تھے، اور اپنے کیلکولیشن میں اس کو اوریجنل قیمت جوڑتے تھے۔ مان لو اگر اوریجنل قیمت ساڑی کی 5,000 ہے اور ڈیفیکٹیو میں مارکیٹ میں وہ 1,000 کی بک رہی ہے، تو وہ 1,000 نہیں جوڑتے تھے، وہ 5,000 جوڑتے تھے۔ تو شیخ نے کہا کہ آج مکئی کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اب اس میں جو سب سے ردی ہے وہ ہم زکوٰۃ میں دے رہے ہیں، سب سے نچلی زمین والی وہ زکوٰۃ میں دے رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ جب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو تو ردی مال کی زکوٰۃ مت نکالو، جو تم لینا نہیں چاہتے ہو وہ دیا مت کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب کسی کو زکوٰۃ لینے بھیجتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ بہت اعلیٰ مال کی زکوٰۃ مت لو اور بہت لو کلاس کی زکوٰۃ مت لو۔ ایوریج، کوئی کھجور کا کاروبار کر رہا ہے، بہت اس کے پاس ہائی کوالٹی کی بھی کھجور ہوگی، لو گریڈ کی بھی کھجور ہوگی، تو زکوٰۃ میں ایوریج کلاس کی جو بیچ کی ہے، درمیان کی ہے، وہ زکوٰۃ میں ہم لیں۔ تو اناج میں بھی وہی مسئلہ ہے، اگر آپ اناج میں زکوٰۃ میں بالکل تھرڈ کلاس کا گلہ نکال رہے ہیں تو یہ غلط ہے اور قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جلسے کے تعلق سے عیدگاہ کے تعلق سے عیدگاہ کی زمین چھوٹی ہو جانے پر کیا دوسری جگہ زمین خریدی جا سکتی ہے؟ بالکل خرید سکتے ہیں، جب ضرورت پڑنے پر مسجد کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں بہت ساری مسجدیں ہیں، اور ہندوستان میں کیا سعودی عرب میں بھی ہے کہ جہاں مسجد تھی وہاں ہائی وے بن گیا، اس مسجد کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا، تو کر سکتے ہیں۔ آبادی بڑھ گئی، پہلے عیدگاہ چھوٹی تھی، اب ہمیں بڑی عیدگاہ کی ضرورت ہے، تو اس زمین کو بیچ کر کے ہمیں بڑی جگہ لینے کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ۔ اس میں 3 سوال کیے گئے ہیں، اور شیخ کا جن کا بھی سوال ہو، شیخ کا جو عنوان تھا اس تعلق سے سوال کر دیا گیا ہے، باقی 2 سوال آپ کے ہیں، دیگر علماء سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، کھیتی کے بہت سارے مسائل، میں کسان نہیں ہوں، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں کھیتی نہیں ہوتی، کھیتی کے بہت سارے مسائل سے میں ناواقف ہوں۔ اب میں سنتا ہوں اور پڑھا بھی ہے، جانتا بھی ہوں کہ کھیتی میں ہمارے یہاں بٹائی پر بھی کھیتی لوگ دیتے ہیں اور ادھیا پہ دیتے ہیں، تو اس میں تو بہت ساری شکلیں ایسی بھی ہیں جو ناجائز ہیں۔ آپ علماء سے اس کی ڈیٹیل پتہ کر لیں کہ بٹائی اور ادھیا پہ جو زمین دیتے ہیں اس کی کون سی شکل جائز ہے، کون سی شکل ناجائز ہے، اور اس میں اصول وہی رہے گا کہ جتنے مال کے ہم مالک ہیں اتنے ہم کو زکوٰۃ دینا ہے۔ شیخ اس میں سوال ان کا یہ ہے شاید، ہمارے یہاں زمین جو لیتے ہیں لیز پر، جو 2 طرح ہے، ایک بولتے ہیں کٹ بھرنا، ایک بولتے ہیں سود بھرنا۔ اچھا، کٹ بھرنا کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پیسے دے کر لیتے ہیں اور وہ کھیتی کرتے ہیں، جیسے 1 سال 2 سال کے لیے جو حدیث میں اس صورت میں، اور ایک سود بھرنا، اس میں پیسے لے لیتے ہیں، جیسے 10 لاکھ 5 لاکھ روپے پیسے کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے زمین کے کچھ بھی اس کے کرایہ نہیں دیتے، یہ صورت ہے، اس کو یہ سوال شاید ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی کسی کھیت کا یا زمین کا یا گھر کا ایک مشت وہ ایک رقم لے لیتا ہے، 10 لاکھ روپیہ میں نے لے لیا اور زمین میں نے آپ کو دے دی، کھیت میں نے آپ کو دے دی، اب آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ مکان میں رہ رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، کھیتی سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد سال بھر کے بعد 2 سال کے بعد آپ میرے پاس آئے، میں نے آپ کو رقم واپس کر دی، آپ نے مجھے کھیت واپس کر دی، یہی شکل ہے، یہ شکل حرام ہے۔ یہ شکل کیوں حرام ہے سمجھ لیجیے، اس کی بات شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کو بھی اگر پیسہ ادھار دیتے ہیں تو ادھار پیسے پر آپ کوئی پروفٹ نہیں کما سکتے۔ اب یہ بہت بڑا اصول ہے شریعت کا کہ آپ کسی کو بھی قرضہ اگر دیتے ہیں آپ قرضے پر پروفٹ نہیں کما سکتے۔
किसी भी तरीके का फ्रॉड। मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये मोबाइल दिया और आपसे मैंने 1 लाख रुपया कर्जा ले लिया, तो ये मोबाइल मैंने आपके पास गिरवी रखा है, ये बतौर गारंटी मैंने रखा है। आप इस मोबाइल को चला नहीं सकते, अगर आप चलाएंगे सूद होगा। इसी तरीके से अगर मैंने 1 लाख रुपया किसी से लेकर के उसको मैंने अपना मकान दे दिया और वो आदमी उस मकान में रह रहा है और मैं उससे कोई किराया नहीं ले रहा हूँ, और फिर जब वो मकान खाली करता है वो पैसा वापस लेता है, तो ये गलत शक्ल है, ये उस सूद की शक्ल है। अब यही शक्ल अगर खेती में हो रही है तो खेती में भी गलत है, जमीन में भी गलत है, सामान में भी गलत है। आप उसको अपने अपने हिसाब से अप्लाई करें। वल्लाहु आलम। एक भाई साहब ने 2 सवाल किए हैं, उनमें से एक सवाल शेख के हवाले कर रहा हूँ। बेटा को अब्बू जान कह के बुला सकते हैं या नहीं? शेख अभी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा मुझे मुनासिब बात नहीं लगी। देखिए, शरीयत का एक उसूल है कि आपकी आम बोल चाल में अगर आप कोई बात बोलते हैं तो शरीयत ये कहती है कि उर्फ का एतबार हो। उर्फ में आप उस चीज से क्या मुराद लेते हैं। मिसाल के तौर पे छोटे बच्चों को कहीं कहीं पापा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पापा बाप को बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो क्या छोटे बच्चे को अगर कोई पापा बोलता है तो क्या इस नियत से बोल रहा है कि मेरा बाप है? तो यहाँ पे अगर हमारे उर्फ में छोटे बच्चों को लोग साले बोल रहे हैं तो वहां साले से कोई मुराद अपनी बीवी के भाई को नहीं ले रहा है। बनारस में आप गालिबन आपके अगर किसी को साले बोल दिया जाए तो नाराज हो जाएगा आदमी, भाई गाली दे दिया। बनारस में बहुत सारे लोगों की बोलचाल में, बनारस और मऊ में जो हमारे भाई पढ़े हैं वो जानते हैं, वहाँ बोलचाल का एक कल्चर का एक हिस्सा है, बाप बाप पे साले बोलते हैं। तो इस तरीके के जो अल्फाज हैं उसमें हम उसके माना को तय करने में हम ये देखेंगे कि समाज में क्या माना लिया जाए। तो हम ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि बच्चों को साला कहना मुनासिब नहीं, हराम का लफ्ज इस्तेमाल करने से हमें परहेज करना, डायरेक्ट इसको हराम नहीं बोलना। इसी तरीके से आपने कहा छोटे बच्चों को अब्बू जान क्यों बोलते हैं, भाई अब बच्चों को अब्बू क्यों बोलेंगे, ऐसे भी बोलना मुनासिब नहीं लगता है। लेकिन अब ये यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग अपनी बीवी को प्यार में जो है मोहब्बत में कुछ भी बोल देते हैं, अरे मेरी अम्मा ऐसे बोल देते हैं। तो शरीयत में अगरचे जो जिहार की शक्ल बताई गई कि बीवी को अगर माँ की पीठ की तरह कह दिया जाए तो बीवी हराम हो जाती है, वो चीज यहाँ मुराद नहीं है। इंसान उस नीयत से अपनी बीवी को अम्मा नहीं कहता है, मगर नहीं कहना चाहिए, मुनासिब नहीं है, गलत है। इस तरीके के जो अल्फाज हैं उनसे बचना चाहिए। अभी एक मसला हमारे सामने आ जाया, एक साहब ने एक औरत से निकाह किया, अभी रुखसती नहीं हुई है, निकाह हुआ है, औरत से उनकी बातचीत हो रही है मोबाइल पे, जायज भी है, निकाह अगर हो गया है तो जायज भी कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, अगर निकाह हो गया है तो रुखसती कर देनी चाहिए। रुखसती ना करने का नतीजा क्या होता है, मोबाइल पर हर तरीके की बात होती है, कभी कभी बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। तो शौहर ने बीवी से क्या कहा गुस्से में कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब बीवी बेचारी परेशान है, उसने मसला पूछा कि मौलवी साहब शौहर ने ऐसा बोल दिया मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर उसने तलाक की नीयत से बोला तो तलाक हो जाएगा। शरीयत का मसला यही है, अगर आपने जिस नीयत से बोला है, अगर आपने बीवी से इस नीयत से बोला है कि तलाक दे रहे हैं और आपने कहा मैं तुझे छोड़ रहा हूं तो तलाक हो जाएगा। तो शौहर ने कहा नहीं मेरी ऐसी नीयत नहीं थी, मैंने गुस्से में ऐसे कहा था। मैंने कहा आइंदा आप गुस्से में भी इस तरीके का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमें अल्फाज के चुनाव में भी बहुत बहुत एहतियात रखनी चाहिए। वल्लाहु हल्दी लगा, शादी ब्याह में हल्दी लगाने पर मैं पहले भी तकरीर में बोल चुका हूँ, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पूरे तरीके से गैर इस्लामी कल्चर है, हिंदुआना कल्चर है। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, हिंदू मजहब में हल्दी ये शुभ मानी जाती है, बरकत की अलामत मानी जाती है। हल्दी ठीक है, उसके अंदर कुछ फायदे भी है, स्किन ग्लो करती है उससे। अगर आप एक दवा के तौर पे हल्दी लगा रहे हैं, शादी के पहले दुल्हन लगा रही, दुल्हा लगा रहा है, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन पूरी एक सेरेमनी करना हल्दी के नाम से, सारी लड़कियों का पीले पीले कपड़े पहनना, लड़कों का पीले पीले कपड़े पहनना, खाना करना, ये पूरा गैर इस्लामी कल्चर है और हमें इससे बिल्कुल बचना चाहिए। ये सही नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, और मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम की रुस्ली में ये गलत है। हमारे समाज में ये तो बहुत ही गलत रिवाज चल पड़ा है कि आजकल मंडप सजाया जाता है हल्दी रस्म में, तो ये सरासर नाजायज़ है, हराम है, हराम है।
शेख का चूँकि ज़कात के ताल्लुक से ही खिताब हुआ और मुतल्लल खिताब हुआ माशाअल्लाह, लेकिन एक भाई साहब ने सवाल किया है, इनके सवाल का जवाब शेख ने तफसीलन दे दिया है, इसलिए मुनासिब नहीं मालूम होता है। जलसा कमेटी की तरफ से एक सवाल है कि घर के पीछे बाप दादे की कब्र है, मजबूरी में या वक्त ज़रूरत क्या उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है? बिल्कुल ट्रांसफर किया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, सहाबा के अमल से ऐसा सबूत मिलता है कि ज़रूरत पड़ने पर कब्रों को मुंतकिल किया जा सकता है। और चूँकि ये ज़कात के ताल्लुक से बहुत ही हसास मौजू है, और इनकी तरफ से जो सामने खड़े हैं एक सवाल है इसी ताल्लुक से कि आजकल हमारे बिलखुसूस नौजवान नस्ल खासकर मोबाइल